Kita mula pada halaman yang ke-54, fala yuqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Fala yuqalu innal mujtahida idza lam yakun aliman bil muqaddimati allati yabni 'alayha la yahsulu lahu ilmu bi sihhati ijtihadihi. Lianna naqul bal yahsulu lahu ilma bidhalik لأنه مبني على فرض الصحة بتلك المقدمات والبرهان الخلاف مبني على مقدمات باطلة في نفسه. الأمر تفرض صحيحة فبني عليها فيفيد البناء عليها بالعلم بالمطلوب ومسألتنا كذلك. والثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه المجتهد فضلا أن يكون مجتهدا فيه، فهو الاجتهاد في تنقيه المناط وإنما يفتقر إلى الإطلاع على مقاصد الشريعة الخاصة. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد بدون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدون وهو المطلوب. فإن قيل إن جازا أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تفسو له مسألة معلومة فيه، لأن مسألة يقلد في بعض المقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بإطلاق، فلم يمكن أن يوصف صاحبها بصفات الاجتهاد بالإطلاق. كلامنا إنما هو في المجتهد يعتمد على اجتهاده بالإطلاق، ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبني عليه. فالجواب أن ذلك شرط في العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق، لا شرط في صحة الاجتهاد، لأن تلك معارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد، وإنما الاجتهاد يتوصل إليه بها. فإذا كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض المحال بحيث يفرض تسليم صاحب تلك المعارف المجتهد فيها ما يحصل هذا ثم بنى عليه، كان بناؤه صحيحا، لأن الاجتهاد هو الافتراغ وسع في تحصيل العلم أو ظني بالحكم وهو قد وقع. ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني، وأن العلماء الذي بلغوا درجة الاجتهاد عند عامة الناس كمالك والشافعي وأبي حنيفة كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفاعوا بهم، فصاروا في عدد أهل الاجتهاد، مع أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم، ثم اجتهادوا بناء على مقدمات مقلد فيها، واعتبرت أقوالهم واتبعت آراؤهم وعمل على وفقها مع مخالفتهم لأئمتهم ووافقتهم، فصار قالوا ابن القاسم أو قالوا أشهاب أو غيرهما معتبر في الخلاف على إمامهم، كما كان أبو يوسف ومحمد ابن الحسن مع أبي حنيفة والمزاني والبويتي مع الشافعي. فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها. وأما الثاني من المطالب وهو فرض علمي تتوقف
يتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان ثم علما لا يحصل الاجتهاد في شريعة إلا باجتهاد فيه، فهو بلا بد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر، إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيسأل عن تعيينه. والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا تصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع علوم متعلقة باللسان، بل والمراد جملة علم اللسان ألفاظ والمعاني كيف تصورت ما عدا علم الغريب وتصريف مسمى بالفعل، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية، فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان علم به كمالا في علم بالعربية. وبيان تعيين هذا العلم وبيان تعيين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة العربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النم ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم شريعة، أو متوسطا فهو متوسط في الفهم الشريعة. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذي فهم القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأواهم فقد نقصه من الفهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا، فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل والسيبويه والأخفاش والجرمي والمزاني ومن سواهم. وقد قال جرمي: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب السيبويه. الله أكبر. وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب الحديث، وكتاب السيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش. والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلموا في النحو فقد نبهوا في كلامه على مقاصد العرب وانهاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه تهوى على علم المعاني والبيان ووجه التصرفات الفاظ والمعاني. فمن ذلك كان جرمي على ما قال.
وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب السيبويه من غير إنكار، ولا يقال إن الأصوليين نفوا قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، فقالوا ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة وأسمع الباحثين عن الدقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة. لأن نقول هذا غير ما تقدم تقريره، وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه قدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز وعمه وخاصه ومحكم ومتشابه ومطلق والمقيد ونصه ووهو ولحنه ومفهومه. وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجات الاجتهاد. ثم قال: والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو. وهذا أيضا صحيح، فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما مقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار. وليس من شرط العربية في العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق، فكذلك المجتهد في العربية فكذلك مجتهد في الشريعة. وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني في العربية على التقليد المحض، فيأتي في الكلام على المسائل الشريعة بما سقوط أولى به منه، وإن كان ممن تعقد عليه خناصر جلالة في الدين وعلى من في الأئمة المهتدين. وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى، وأن الله خاتم بكتابه العرب بلسانها على ما تعرفوا من معانيها، ثم ذكر مما تعرف من معانيها اتساعا لسانها، وأن تخاطب بالعام والمراد به ظاهره. وبالعام يراد به العام ويدخل الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخل في الكلام. وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق. وبالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره عن أوله. وأن تتكلم بشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما يعرف بإشارة. وتسمى شيء واحد بالأسماء الكثيرة ومعاني كثيرة بالاسم الواحد. ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة، فتكلف قول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. ومن تكلف ما جهل وما لم يثبت معرفة كانت موافقه الصواب إن وافقه من حيث لا يعرف غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. هذا قوله.
وهو الحق الذي لا محيص عنه وغالب ما صنف في الأصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكلف المجتهد فيه بالجواب عنها وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا كالأحكام النسخ وأحكام التحديث وأما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في شريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في الكلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف وما متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف فظن للكلام اللبيب. وأما ثالث من المطالب وهو أنه لا يلزم في غير العربية من علوم أن يكون مجتهدا عالما بها فقد مر ما يدل عليه فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض المقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتهدا في عين المسألة كالمهندس إذا بنى بعض البراهينه على صحة وجود الدائرة المثلة فلا يضره في صحة برهانه تقليده لصاحب ما بعد الطبيعة هو مبرهن على وجودها وإن كان المهندس لا يعرف ذلك بالبرهان. وكما قالوا في تقليد الشافعي في علم الحديث ولم يقدح ذلك في صحة الاجتهاد بل كما يبني قاضي في التغريم قيمة المطلب على الاجتهاد المقوم للسعل وإن لم يعرفوا هو ذلك ولا يخرجه ذلك عن درجة الاجتهاد وكما يبني مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرف النساء من عاداتهن وإن كان هو غير عارف به وما أشبه ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا زادكم الله علما وفهما وحرصا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد فخير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi dalam perbincangan kitab Al-Ijtihad di mana pada masalah yang kedua ni kita lihat Imam Syatibi membicarakan tentang syarat-syarat mujtahid. Maknanya yang telah ditetapkan oleh Imam Syatibi surah ini iaitu memahami maqasid syariah dan keupayaan untuk beristinbat berdasarkan kefahaman mujtahid itu kepada maqasid syariah. Jadi dalam perkara ini antara perbahasan yang dibahaskan oleh Imam Syatibi adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang mana wajibkan kepada mujtahid. Apakah ilmu-ilmu yang perlu ada pada mujtahid?
Jadi Imam Syatibi telah nyatakan sebenarnya tidak ada ilmu yang diwajibkan, melainkan maksudnya maqasid syariah itu sendirilah. Dan nanti dia akan bincangkan apakah ilmu yang paling akrab, yang paling perlu bagi mujtahid itu perlu ada. Jadi setelah dia membawakan bahawa tidak perlu bagi mujtahid itu ilmu, melainkan apa yang dia ijtihadkan itu saja. Maknanya ilmu yang lain itu boleh dia taklid. Dia kata macam Imam Syafi'i dia boleh taklid orang lain dalam ilmu hadis. Imam Malik boleh bertaklid kepada para wanita zaman dia untuk menentukan hukum haid dan nifas. Jadi itu tidak menjejaskan ijtihad para mujtahid. Jadi sambungan pada perbahasan itu Imam Syatibi menyatakan maka tidak dinyatakan fala yuqal innal mujtahida idza lam yakun aliman bil muqaddimat. Maka tidak dikatakan bahawa mujtahid itu sekiranya dia tidak mengetahui ilmu tentang mukaddimah satu ilmu yang berkaitan yang apa yang dia nak ijtihadkan. Contoh macam tadi lah Imam Syafi'i dia nak ijtihad, contoh dia tidak, contohnya lah dia tidak mengetahui tentang ilmu hadis tersebut atau tentang perawi tersebut. Maknanya dia mengambil bahawa hadis itu sahih. Contohnya kerana Imam Malik kata hadis itu sahih, maka dia pun ambil hadis tersebut dan dia pun membina hukum di atas hadis tersebut. Maka apabila dia tidak mengetahui tentang perawi-perawi itu tidak menjejaskan ijtihad tersebut. Itu menurut pandangan Imam Syatibi. Tapi di sini maka kita tidak mengatakan apabila dia tidak mengetahui mukaddimat itu maka la yahsulu lahu al-ilmu bi sahhati ijtihadi. Maka kita tak kata bila dia tak tahu mukaddimat itu maka dia ni tak sah ijtihad. Kenapa kita tidak mengatakan begitu? Lianna naqul bahawa ilmu itu telah berlaku. Maksudnya kita kata ilmu itu dah sabit dan kesahihan perkara yang mukaddimah itu telah terbukti li'annahu mabniyun ala fardhi sahhati tilka al-muqaddimah. Kita dah nyatakan bahawa contohnya pakar-pakar bidang hadis itu dah kata benda itu sahih. Jadi tak ada masalah lah untuk kita bertaklid kepada hukum tersebut. Jadi itu tidak boleh kesan. Dia bawa contoh di sini Burhanul Khalfi dalam ilmu mantik, di mana dia terbina di atas mukaddimat al-batilah. Kerana ilmu mantik dia letak benda yang batilah itu sebagai mukaddimah. Fi nafsi dalam fi nafsil amri tufradu sahih. Yang mana digunakan mukaddimah yang batilah itu untuk menegakkan perkara yang sahih. Dan kemudian dibina di atas itu ilmu yang tersebut. Fayufidul bina ala ilm al-matlub. Jadi kalau mukaddimah itu boleh secara mantik pun boleh guna, yang tak betul itu pun boleh untuk membawakan kepada natijah yang betul, maka dia kata fa mas'alatuna kadzalik. Maka kita dah kata bahawa perkara tersebut, mukaddimah tersebut telah sahih. Maka tidak menjadi masalah bagi mujtahid itu untuk bertaklid perkara tersebut. Jadi itu salah satu dalil Imam Syatibi yang dinaskan bahawa tidak perlunya ataupun ilmu ijtihad itu dia mustaqil dengan ilmu yang berkaitan dengan itu. Dan kemudian antaranya juga dalil Imam Syatibi iaitu terdapat di antara wasal itu ada jenis ijtihad yang tak perlu kepada ilmu-ilmu tersebut untuk mujtahid mengetahuinya. Apatah lagi untuk menjadi seorang mujtahid dalam bidang tersebut. Jadi mujtahid memang tidak dituntut pun untuk mengetahui ilmu tersebut. Contohnya dia kata dalam ijtihad fi tanqihil manat. Jadi dalam tanqihil manat mujtahid tidak perlu mengetahui ilmu-ilmu tersebut, hanya yang perlu dia kata iftaqaru ila ittila' ala maqasid syariah khassatan. Hanya dia perlu memahami maqasid syariah untuk mengeluarkan tanqih al-mana' tersebut, mana yang paling betul, yang paling sahih, yang merupakan maqasid syariah dalam hukum tersebut. Maka sekiranya begitu, sekiranya ada jenis ijtihad, thabata naw'an ijtihad bidun ijtihad,
fitilka, tanpa perlu mencapai darajat ijtihad dalam ilmu-ilmu tersebut, maka sudah pasti dia kata thabata mutlaq ijtihad bidunihi wa mutlaq. Maka begitulah juga dengan ijtihad secara mutlak. Kalau tak ada ma'arif, tak ada ilmu-ilmu tersebut pun boleh juga menjadi mujtahid. Maka nak ceritanya ilmu-ilmu yang seperti yang tidak berkaitan dengan ijtihad itu secara langsung, maka dia tidak menjadi keperluan baginya untuk keperluan, tidak menjadi kemestian baginya untuk mengetahui ilmu tersebut. Kemudian dibawa juga persoalan sekiranya dikatakan kalaulah mujtahid itu dia boleh muqallid fi ba'di ma yata'allaqu bil-ijtihad. Kalau dia boleh jadi muqallid dalam perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka macam mana kita nak namakan itu mujtahid? Sedangkan dia melakukan taklid fi ba'di muqaddimatiha. Dia telah melakukan taklid dalam muqaddimah kepada ijtihad tersebut. Maka orang ini dia kata la takunu mujtahidan fi hadha. Maka yang ini bukan mujtahid. Dan tak boleh dinamakan yusaf sahiba bi sifatil ijtihad. Dan orang yang seperti ini maka kita tak namakan dia mujtahid secara mutlak. Kerana di sini dikata kalamuna innama huwa mujtahidin yu'tamadu ala ijtihadihi mutlak. Yang kita bincang ini adalah mujtahid yang kita iktimad, yang kita sandarkan kepadanya secara mutlak. Maka di sini dia telah melakukan taklid. Wala yakunu kadza ma'a taqlidihi. Kalau dia melakukan taklid fi ba'dil ma'arif mabni 'alaiha, maka dia bukan mujtahid. Itu persoalan yang ditimbulkan. Imam Syatibi menjawab soalan ini, dia mengatakan, dia kata perkara ini syartun fil ilmi bil mas'alatil mujtahadi fiha. Yang menjadi syarat itu hanya pada ilmu, pada masalah yang dia tengah nak ijtihad itu. Kalau dia nak ijtihad dalam ilmu hadis, dia kenalah mujtahid dalam ilmu hadis. Kalau dia nak ijtihad dalam fiqh, dia kenalah mujtahid dalam ilmu fiqh. La syaratu fi sahhat al-ijtihad, bukan syarat untuk sah ijtihad itu semua. Maknanya seorang faqih dia nak ijtihad dalam fiqh, dalam fiqh tu dia mujtahid. Dalam ilmu hadis dia tidak disyaratkan menjadi mujtahid dalam ilmu hadis. Lianna tilka al-ma'arif laysat juz'an min mahiyatil ijtihad. Kerana ilmu-ilmu itu bukanlah mahiyah, intipati dia kepada ijtihad yang dia nak ijtihad itu. Dia nak ijtihad dalam fiqh, bukan dalam ilmu hadis, bukan berkenaan dengan perawi. Wa innama al-ijtihad tawassalu ilaihi, dia cuma nak sampai kepada ijtihad itu dia kena tahu ada itu sahih atau pun tidak saja. Kalau dia tahu sahih, okey, dia betul terus meneruskan ijtihad dia. Maka sekiranya berlaku muhassalatan taqlidin atau ijtihadin, maka kalaulah berlaku perkara yang ingin diijtihad tu melalui dia mengetahui contohnya hadis tu dia tahu taklid, ini sahih, ini tak sahih. Ataupun dia memang juga mujtahid. Dia mujtahid dalam hadis, dia juga mujtahid dalam fiqh. Boleh juga lah. Maka dia kata wa'au bi fardhi muhal haitsu yufradu taslim sahib, ataupun dengan kita membuatkan kemudian adalah perkara yang mustahil untuk kita menjelaskan yufradu taslim sahib sahib tilka fi ma hasala min hadha, ataupun kita nak kata dia tu sama ada dia mustahid dalam bidang tersebut ataupun tidak mustahid dalam bidang tersebut. Namun apabila dia dia kata summa bana alaihi, kemudian setelah itu dia membina sama ada dia taklid ataupun dia ijtihad, kana bina'uhu sahihan. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah betul, tak ada masalah. Sama ada dia mustahid dalam bidang itu atau tidak. Kenapa dikatakan sahihan? Lianna al-ijtihad wa istifragh al-mus'i fi tahsil al-ilmi. Dan ijtihad itu sendiri adalah maksud dia berusaha, istifragh. Dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Istifragh, maknanya mengeluarkan segala kudrat yang dia ada untuk mendapatkan hukum ilmu tersebut, sama ada ilmu secara yakin ataupun secara zanni bil hukm.
dan itu telah berlaku. Maknanya contoh dalam fiqh tu, dia dah buat ijtihad dan nampak fiqh itu sudah memadai sebagai ijtihad. Maknanya tidak semestinya kena mujtahid dalam bidang yang lain. Dan ini juga jelas dia kata ma taqaddama fil wajhi tsani, yang telah juga dibincangkan dalam wajah yang kedua, bahawa ulama yang telah mencapai darajat ijtihad di sisi manusia, contohnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, mereka ini ada atba', ada pengikut-pengikut kepada imam-imam ini yang mengambil ilmu pada mereka, mengambil manfaat pada mereka. Bahkan mereka ini juga menjadi ahli ijtihad. Walaupun di kalangan manusia, dengan orang Islam, mereka tu muqallidun fil usul di a'immati. Mereka ini sebenarnya walaupun mereka mujtahid, tetapi mereka ikut imam mereka, ikut usul imam mereka. Thumma ijtahadu, kemudian mereka berijtihad berdasarkan ala muqaddimat, berdasarkan kepada muqaddimat yang mereka muqallad fiha. Jadi benda muqaddimat itu mereka taklid. Semua mereka ijtihad dalam masalah itu saja, dalam masalah fiqh itu saja. Dan kata-kata mereka itu tulirat, diberikan iktibar, akan diberikan satu pandangan yang besar dalam mazhab dan diikuti pandangan mereka itu. Bahkan mereka beramal dengan apa yang dibawa oleh mereka tersebut, walaupun mereka ni macam murid-murid pada imam-imam tersebut. Bahkan kadang-kala ma'a mukhalafatihim li'a'immatihim wa muwafaqatihim. Kadang-kala ijtihad mereka itu sama macam imam mereka ataupun bersanggah dengan imam mereka. Contohnya dia kata fasara qawlu Ibni Al-Qasim, anak murid Imam Malik. Qaul Ibn Qasim ni dah jadi qaul kedua pula dalam mazhab. Ataupun qaul Asy'ab ni dah jadi satu qaul pula dalam mazhab. Ataupun lain-lain pada mereka. Yang menjadi qaul yang mu'tabar dalam khilaf bersama dengan imam. Imam mereka ijtihad, keluar ini hukum. Mereka ijtihad, keluar ini hukum. Dua-dua tu diiktibar, menunjukkan ijtihad Imam Malik ada, ijtihad anak murid dia pun dikira. Maknanya mereka ni mujtahid juga. Seperti juga dalam mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, anak murid mana sini Abu Hanifah ni, mereka juga ada ijtihad mereka dan menjadi qaul yang kedua bagi mazhab. Dan juga dalam mazhab Syafi'i adanya qaul Muzani dan adanya qaul Buwaiti, maka itu juga adalah menunjukkan mereka itu juga mujtahid. Walaupun mereka ini dia ikut imam mereka dalam usul, tapi mereka dipanggil mujtahid. Maka di sini la darara 'ala al-ijtihad, maka tidaklah menjadi ataupun terkesan memudaratkan ijtihad yang ada taklid fi ba'dil qawaid al-muta'alliqati bil mas'alati al-mujtahadi fiha. Maknanya kalaulah imam itu dia bertaklid dalam beberapa kaedah, contoh tadi dalam usul mazhab dia taklid, tetapi dia tu dah sampai ke darjah ijtihad, dia berijtihad dalam hukum fiqh tu, maka dia iktibar ijtihad lagi. Ini kalau kita lihat dalam mazhab 4 memang ada perkara tersebut. Imam ijtihad, anak murid dia pun ijtihad. Jadi selesai itu hujah dia yang pertama, dalil dia yang pertama berkenaan dengan bahawa tidak perlu kepada tahap ijtihad bagi semua ilmu, memadai ilmu yang dia nak ijtihad. Kalau ilmu fiqh dia mujtahid dan fiqh sudah memadai untuk dia jadi mujtahid. Adapun masalah yang kedua berkenaan dengan syarat ijtihad ini, wa amma tsani min al-matalib wa huwa fardu ilmin tatawaqqafu sihhatu ijtihad alaihi. Dalam perbahasan yang kedua ini, Masyatibi nak bawa iaitu apakah ilmu yang boleh kita kata wajib bagi mujtahid ni kena ada, selain daripada ilmu bidang dia tersebut. Dalam fiqh lah, secara khusus ni, kalau dia nak mujtahid dalam hukum hakam syariah ini, apakah ilmu yang wajib dia kena ada? Kerana dia kata ilmu itu yang perlu ada ini
ilmu la yahsulul ijtihadu fi syar' illa bil ijtihad. Maknanya dia tidak akan mencapai darajat ijtihad dalam syariah melainkan dia mencapai ijtihad dalam ilmu itu, iaitu ilmu yang la budda fahuwa bila buddin muttarun ilaih. Maknanya dia mesti ataupun lebih pada mestilah, maknanya wajib untuk dia mengetahui ilmu itu. Li'annahu idza furida dhalika, kalau kita kata begitu, maknanya kita kata memang dia wajib belajar ataupun mengetahui ilmu itu, lam yumkin fil 'adati al-wusul ila darajatil ijtihad, maka kesimpulannya, maka dia tidak akan mencapai darjah ijtihad tanpa dia menjadi mujtahid dalam bidang, dalam ilmu itu. Maka dia wajib fala budda min tahsilihi ala tamamihi wa huwa. Maka dia kena mengetahui ilmu itu secara tamam, secara sempurna. Dan inilah yang zahirnya. Semuanya kata Imam Syatibi, ilmu ini anna hadzal ilma mubham fil jumlah. Ilmu ini mubham. Mubham ni makna tak clear lah, tak jelas. Mana ilmu mana satu yang kita nak kata yang wajib bagi mustahid kena tahu. Maka perlu ditanya, fayus'al an ta'yin. Kita boleh timbulkan persoalan, apakah ilmu itu yang wajib bagi mustahid dalam syariat, mesti mencapai darjat mustahid dalam ilmu itu. Maka di sini Imam Syatibi dia kata, pandangan dia, al-aqrab fil ulum ila an yakuna hakadha, ilmu yang paling hampir sekali, maknanya dia buat kajian-kajian kepada semua ilmu yang ada ni, dia kata ilmu yang wajib ada bagi mustahid dalam syariah ialah ilmu lughatil arabiyyah. Dia kata ilmu lughah arabiyyah. Maknanya contoh ilmu hadis, dia tak wajib untuk jadi mustahid dalam ilmu hadis. Dalam ilmu mantik ke, dalam ilmu lain lah, dia tak wajib untuk jadi mustahid. Tetapi ilmu lughah arabiah dia kata wajib, dia kena jadi mustahid dalam ilmu lughah arabiah. Kalau ilmu lain tu mana dia taklid pun okey, mana dia tahu dan boleh walaupun dia telah mencapai ke tahap ijtihad. Dalam ilmu lain tak ada masalah. Tapi ilmu lughah arabiah dia kata wajib dia kena mustahid. Wala ani bidzalika an-nahwa wahdahu. Bukan ini maksudkan lughah arabiah itu maksudnya nahwu saja, ataupun tasrif saja, ataupun lughah saja, ataupun ilmu ma'ani sahaja, ataupun apa-apa yang hanya berkaitan dengan beberapa jenis ilmu lughah arabiah saja. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah jumlatu ilmi lisani alfadhan wa ma'ani. Seluruh ilmu lisan Arab, lafaznya dan makna-makna, dan bagaimana itu suhur, bagaimana bahasa itu digambarkan, sehingga makna dia bukan setakat pakar, mustahid dalam ilmu lughah. Makna tahap yang paling tinggi dalam lughah Arabiah. Tak cukup dia ada PhD saja dalam bahasa Arab, tak cukup dia hanya pandai saja, pandai cakap Arab, tak boleh jadi ijtihad. Dia kena jadi mustahid. Mustahid ni maksudnya dia tahu daripada akar dia sampai lah hujung dia tahu, dan dia boleh ijtihad pula. Boleh, maksudnya boleh buat kaedah pula dalam bahasa Arab sampai ke tahap itu. Maksudnya tahap ijtihad dalam bahasa Arab. Cuma Imam Syatibi kata bukanlah semua tu, dia kata ada melainkan ilmu berkenaan dengan ilmu al-gharib, ilmu tasrif al-musamma bil fi'li, wama, apa yang berkaitan dengan syair, apa yang berkaitan dengan urut, apa yang berkaitan dengan qafiyah. Yang ni dia kata tak perlu. Fa inna hadha ghairu muftaqaran ilaihi huna. Yang ni dia tak perlu dalam ilmu, kerana tak berkaitan lah dengan syariah tersebut. Walaupun kalau seorang tu dia pandai juga, mujtahid juga, sampai ilmu-ilmu ni pun dia tahu juga. Fa in kana al-ilmu kamalan ilmi bil arabi. Yang ni adalah ilmu secara kamal, secara lebih sempurna lah bagi orang yang boleh tahu bab syair dan sebagainya.
Dan kata Imam Syatibi, wa bayan ta'ayyun hadzal ilmi ma taqaddam. Bagaimana Imam Syatibi kata ilmu ni menjadi ta'ayyun, maknanya kita tetapkan ilmu bahasa Arab inilah yang wajib bagi mujtahid. Iaitu apa yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam kitab Maqasid, bahawa syariah ini, syariah Islam, asy-syari'atu arabiyyatun. Anna syari'ata arabiyyatun. Syariah Islam ni lah syariah Arabiyah. Ini kita dah bincang panjang dah dalam maqasid yang kedua, al-faslul ifhami. Syatibi bincang ada 5 masalah berkenaan dengan faslul ifhami. Jadi di sana Imam Syatibi antaranya mengatakan idza kanat arabiyyah, maknanya kita dah sabitkan bahawa syariahnya Arabiyah, fala yafhamuha haqqal fahmi illa man fahima al-lughata al-arabiyyata al-lughati al-arabiyyati haqqal fahmi. Maka tidak ada siapa yang dapat memahami syariah ini dengan sebenar-benar kefahaman melainkan orang yang benar-benar memahami lughah Arabiah sefaham-fahamnya. Haqqal faham. Kenapa begitu? Li'annahuma sayyan fil namat. Kerana kedua-dua ilmu ni sayyan, sama. Dari segi bentuk dia, dari segi keadaan dia, dari segi namat dia lah. Nomad dia. Melainkan apa yang berkaitan dengan wujuhul i'jaz. I'jaz ni lain lah, iaitu manusia, bukan kerja manusia. Maka kaedah Imam Syatibi, dia kata, fa'idha faradna, kalaulah kita kata, seorang itu mubtadi'an fi fahmil arabiyyah, seorang itu dia punya kefahaman dalam bahasa Arab ni mubtadi', makna baru level beginner, baru permulaan. Maka orang ni lah juga dia permulaan dalam memahami syariah. Bahawa mubtadi'un fi fahmi syariah. Makna baru belajar bahasa Arab, macamlah dia tu baru belajar nak faham syariah. Kalau dia tinggi sikit, mutawassit, dah pertengahan, maka dia juga pertengahan dalam memahami syariah. Dan begitu bila dia dah paling tinggi, maka tinggilah kefahaman syariah dia. Dan kata Imam Syatibi, wal mutawassitu, orang yang pertengahan ini belum mencapai darajah an-nihayah. Belum sampai lagi darajat an-nihayah. Maksud jauh lagi, dia nak sampai kepada nihayah. Baru mutawassit, baru pertengahan. Fa intaha ila darajatil ghayati fil arabi. Bila dia dah sampai ke tahap nihayah, habis dah. Bahasa Arab dah jadi mujtahid dah, dia pakar dah. Tak ada benda yang dia tak tahu dalam ilmu Arabiah. Kana kadzalika bisyariah. Maka barulah dia sampai kepada darjat boleh dia nak ijtihad tadi. Maknanya dia dah ilmu buat syariah tu memang dia dah pakar, dan Arabiah pakar, barulah boleh nak kata dia tu mujtahid. Maka nak fahamuhu fiha hujjah. Maka di sini kefahaman dia tentang syariah itu barulah jadi hujjah. Selagi mana dia tak mujtahid dalam lughah, kefahaman dia pada syariah itu bukan hujjah. Kita tolak macam tu, jangan minta maaf lah pakcik ni bukan mujtahid dalam lughah, kamu tak boleh terima. Mana mudah saja untuk menolak mana-mana pandangan orang pada zaman ini. Kalau dia bukan mujtahid dalam lughah Arabiah, dia kata minta maaf, kamu belum lagi faham syariah dengan sebenarnya. Mana belajar lagi dengan ulama-ulama dulu yang ramai dah faham syariah, faham lughah Arabiah, barulah kefahaman kamu tu betul. Selagi mana kamu tak sampai kepada tahap nihayah, minta maaf, kamu bukan mujtahid. Sebagaimana kata Imam Syatibi, kama kana fahmus sahabati wa ghairihim min fusaha. Bagaimana para sahabat, ahli-ahli pakar dalam bahasa Arab, alladzina fahimul Quran, mereka yang memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sebagai hujjatan. Kana fahmuhum hujjatan. Barulah istimbat mereka, kaul mereka sebagai hujjah. Kalau takat belajar baru bahasa Arab komunikasi, tak payah dah.
nak berijtihad dalam bab fiqh, bab syariah. Kamu masih beginner lagi, masih baru lagi, belum lagi layak untuk berijtihad. Maka kata Imam Syatibi, faman lam yablugh, siapa yang tidak mencapai ke tahap mereka ini, orang yang pakar dalam bahasa Arab, mujtahid bahasa Arab ni, maka dia telah pada diri kecacatan, faqad naqasahu min fahmi syariah, dia telah berlaku padanya kekurangan dalam memahami syariat. Dan kadar dia punya kekurangan itu dia kadari taqsiri anhu, mana semakin jauh dia punya level dia bahasa Arab dia, makna semakin rendah maka semakinlah kurang kefahamannya. Dan sesiapa yang kurang kefahamannya maka lam yu'ad hujjatan, dia bukanlah sebagai hujjah. Wala kana qawluhu fiha maqbulan, maka qaul dia, pandangan dia, pendapat dia tak diterima. Boleh tolak bulat-bulat macam tu saja. Fala budda, maka oleh itu wajib an yablugha fil arabiyyati, dia kena sampai tahap dalam bahasa Arab ni, tahap imam dalam bahasa Arab, seperti Khalil, seperti Sibawai, seperti Akhfash, seperti Jarmi, seperti Mazini, dan orang yang seumpama dengan level mereka, para imam dalam bahasa Arab, mujtahid dalam bahasa Arab. Seperti kata Jarmi, aku semenjak 30 tahun aku beri fatwa hanya dengan kitab dalam bab fiqh ni, dalam menggunakan kitab Sibawai. Dan ulama telah menafsirkan kata-kata ini dengan iktiraf bahawa dia ni seorang ahli hadis, dan dia menjadikan kitab Sibawai itu sebagai rujukan untuk nazar dan taftish dalam bab fahaman. Mana dia dah pandai hadis, dalam masa yang sama kitab lupa itu adalah merupakan kitab rujukan untuk beri fatwa. Dan juga dia maksudkan di sini, dia kata bahawa Sibawai itu walaupun dalam kitab dia tersebut dicerita pasal nahwu, tetapi dia juga faqad nabbaha fi kalamihi ala, dia juga nyatakan dalam kitab dia tersebut maqasidal Arab, makna maqasid khitab al-Arabi, makna apa yang dimaksudkan oleh orang Arab dalam percakapan mereka, dalam bahasa mereka, maqasid khitab itu sendiri. Dan bagaimana tasarrufat dia dalam alfaz dia, dalam ma'ani, maknanya sebab tak cerita hanya lafaz semata-mata, ma'ani kepada alfaz tersebut. Dan juga dia tidak hanya cerita pasal fa'il itu marfu', maf'ulun bih itu marfu' ataupun seumpamanya, tetapi dia menjelaskan bagi setiap bab itu apa yang bersesuaian dengannya, sehinggalah dia masuk pada ilmu ma'ani, ilmu bayan dan tasarrufat alfaz dalam ilmu ma'ani juga. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Al-Jarmi tadi, apa yang dinyatakan tersebut. Dia gunakan kitab Sibawai untuk memahami, nak bagi fatwa. Dan ia adalah satu kata-kata yang diriwayat daripada Jarmi kepada penggunaan kitab Sibawai tanpa ada ingkar oleh para ulama. Maknanya mereka meriwayatkan kata-kata tersebut menunjukkan betulnya kalam itu. Dan juga kita tidak mengatakan para ulama telah menafikan, ini terlampau sangat. Nak jadi Sibawai, semua orang nak jadi Sibawai dalam bahasa, apa nak boleh jadi Sibawai? Makna ini terlebih sangat. Maka mereka mengatakan laisa 'alal usuli, tidaklah perlu bagi seorang usul untuk sampai dalam lughah Arabiah ini seperti Khalil, seperti Sibawai, seperti Abu Ubaidah, seperti Ismail, orang yang pakar dalam daqaiq al-i'rab, dalam muskilah bahasa, tetapi hanya cukup ma tayassar bihi, apa yang bantu dia untuk mengetahui hukum hakam daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata kita tak kata begitu, la yuqal, kita tak kata macam tu, tapi kita kata li'anna naqul hadha ghairu ma taqaddam taqrir, ini bukan apa yang kita nyatakan sebelumnya. Imam Ghazali ada menyatakan dalam syarah ini, hadha syarti, kadar mana seorang itu boleh dikatakan mujtahid dalam lughah Arabiah. Dia kata kadar yang boleh dia memahami khitab al-Arab
mengetahui adat mereka dalam isti'mal. Macam mana mereka guna kata-kata ini, berbeza kata-kata. Bilakah adat mereka, perbezaan penggunaan tersebut. Dan boleh membezakan antara kata-kata yang sarih, kata-kata yang zahir, yang mujmal, yang haqiqah, yang majaz, yang am, yang umum, yang khusus. Dan juga yang muhkam, yang mutasyabih. Dan juga yang mutlak, yang muqayyad, yang apakah yang nas, apa yang dikatakan fahwal khitab, apakah lahnul khitab, apakah mafhum, mukhalafah, hukum muwafaqah, semua itu kalau dia tahu, okey. Yang inilah yang dikatakan disyaratkan. Dan tidak akan berlaku melainkan bagi seorang yang balagha fil lughatil arab darajatul ijtihad. Ini orang yang sampai ke darjah ijtihad. Boleh tahu semua-semua ini adalah mujtahid. Kemudian Imam Ghazali kata yang kurang sikit, takhfif, kurang sikit. Dia tidaklah disyaratkan untuk sampai ke tahap khali, sama macam khali. Ataupun mubarrad. Wa an ya'lama, untuk mengetahui semua lughah. Ataupun memang yata'ammaqu fil nahw. Terlalu makna detail dalam bab nahwu. Iaitu tidaklah disyaratkan begitu. Tetapi syarat yang ditetapkan oleh Ghazali itu dah memadai untuk mencapai pada ijtihad. Mana tahu semua tadi isti'mal orang Arab. Dan ini juga kata Imam Syatibi, hadha sahih aidan. Yani falladhi nafal luzum fihi, bukanlah wajib jadi macam Khalil Sibawayh. Laisa huwa al-maqsud ijtira. Bukan itu yang dimaksudkan. Wa innamal maqsudu tahrirul fahm. Memang betul-betul faham bahasa Arab. Sehingga dia boleh menyamai seperti Arab yang fasih dalam kadarnya. Dan bukan sahaja syarat Arabi, dan bagi orang Arab yang fasih ini tidaklah disyaratkan untuk mengetahui semua lughah, jami'an lughah. Wala an yasta'mil ad-daqiq, bukan semua bab detail daqiq yang terperinci pun dia tahu. Maka begitulah juga mujtahid yang kita kata dalam lughah Arabiah tadi, samalah juga dalam mujtahid dalam ilmu syariah. Maksudnya kita kata cukup dia mencapai darjah ijtihad. Tidaklah kita syarat sampai kepada tahap khali. Dan mungkin ada orang memahami kata-kata ini bahawa tidak disyaratkan untuk mencapai darjat Khalil Sibawayh dalam ijtihad dalam lughah Arabiah, maka dia pun cukup dia kata dalam bahasa Arab ni ala taqlidil mahad, cukup taqlid sajalah, tak payah mujtahid pun tak apa. Mana muqallid dalam lughah Arabiah. Fayati, maka orang seperti ini, orang yang tak cukup syarat ni, fayati, dia bawa dengan kata-kata dia kata fayati ala masail syariah, yang mana dia tak pandai bahasa Arab ni, kemudian dia cuba nak berijtihad dalam masalah syariah. Bima sukutu awla bihi minhu, kalaulah dia diam itu lebih baik daripada dia cakap. Sebab apa? Keburukan, kefahaman dia tu yang terlalu buruk, dia tak faham. Wa in kana, walaupun orang itu kata Imam Syatibi ditunjuk di atas jalalatan fid din, seorang yang sangat alim contohnya, ataupun dia di antara ulama a'immah al-muhtadin, orang kata inilah orang alim, tetapi dalam bab lughah dia tak pandai, kemudian dia bercakap pula pasal syariah, kata Imam Syatibi ni kalaulah dia diam lebih baik daripada dia cakap. Dan makna ini telah disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, bahawa Allah Ta'ala telah khataba bi kitabihil araba. Allah Ta'ala ni telah menunjukkan kitab di Al-Quran ini dengan bahasa Arab kepada orang Arab, bilisaniha, dengan apa yang diketahui oleh orang Arab. Mereka ni bila turun Quran, ini bahasa aku ni. Quran ni bahasa aku, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa bangsa lain, ini bahasa aku. Mereka baca itu, mereka tahu ini bahasa aku, bahasa Arab. Ala ma ta'rifu min ma'ani. Mereka tahu sebutir-sebutir setiap huruf, setiap lafaz, setiap jumlah tu mereka tahu ini semua bahasa Arab, sebagai bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran itu apa yang diketahui daripada makna-makna bahasa Arab itu ittisa' lisan, makna bahasa Arab sangat luas. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan lafaz yang am
yang maksud dia adalah zahir, bukan am. Dan ada kala gunakan lafaz am yuradu bihil am, memang untuk am. Dan ada kala ada am masuk pula khusus. Ini Imam Syafi'i bincang panjang lebar dalam kitab Risalah. Dan yustadallu ala bi ba'di ma yadkhulu fil kalam. Dan kemudian Imam Syafi'i juga cerita pasal ada kala Allah Ta'ala gunakan lafaz am yang maksud dia khusus. Macam mana nak tahu? Dengan siyaq dan konteks ayat. Dan ada kala disebut nak mengetahui maksud awal tu dengan mengetahui akhir ayat. Dan nak tahu yang akhir tu mengetahui awal ayat. Dan ada kala Allah Ta'ala dalam Quran, bahasa ni menggunakan bil makna duna, dengan makna, bukan dengan lafaz. Tak guna lafaz. Seperti macam kita kata dengan isyarat. Itu lebih, mereka gunakan lebih daripada menggunakan lafaz. Dan ada kala menggunakan menamakan satu perkara dengan banyak nama. Dan ada kala wal ma'ani kathirah dengan satu nama. Ini bahasa Arab dia kata. Ini Imam Syafi'i ni pakar Arab lah, dia cerita bagaimana tabiat bahasa Arab tersebut. Kemudian antaranya Imam Syafi'i kata, siapa yang jahil dengan lisan Arab ini, sedangkan lisan itulah yang Allah Ta'ala turunkan kitab Allah Ta'ala, dan begitu juga dengan sunnah Nabi SAW, maka orang ini telah takallafal qawla fi ilmiha. Dia telah melakukan takalluf, benda yang dia tak mampu nak buat. Dia jahil dengan bahasa Arab, kemudian nak cakap juga. Takallafa atau takallufa ma yajhalu ba'd. Dia tak tahu semua ilmu bahasa tersebut. Dan orang yang takalluf seperti ini, apa yang dia jahil tersebut, ma lam yuthbithu ma'rifatan, yang mana dia tidak tahu tentang perkara tersebut, walaupun contohnya dia bercakap tu muwafaqatus shawab, walaupun dia jahil, kemudian dia cakap-cakap tiba-tiba betul pula apa yang dia cakap. In wafaqahu min haitsu la ya'rifu, dia tak tahu betul-betul. Maka pandangan dia tu walaupun betul, ghaira mahmudah, tidak terpuji langsung sebab kejahilan dia. Dan disebabkan kesalahan dia tersebut, dia tidak ma'zur, ghaira ma'zur, tidak diberikan uzuran. Dan sekiranya dia bercakap fima la yuhitu ilmuhu, kalaulah dia bercakap dengan apa yang dia tak tahu pun beza antara betul yang salah, dia cakap saja berdasarkan kejahilan dia, orang seperti ini maknanya dia tolak. Jadi Imam Syatibi nak cerita orang seperti ini yang jahil bahasa Arab ni tak layak untuk bercerita pasal syariat. Dan inilah kata-kata Imam hadha qawluhu, kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang merupakan kata-kata yang benar, al-haq alladhi la mahis anhu, yang tidak ada lagi selain daripadanya. Dan inilah yang kebanyakannya apa yang ditulis para ulama usul fiqh adalah berkenaan dengan matalib al-arabiyah, yang mana para mujtahid takallaf al-mujtahid fiha bil jawab anha, yang telah dijawab oleh para mujtahid tentangnya dalam ilmu fiqh. Dan selain daripada ilmu itu adalah muqaddimat, yang mana cukup hanya dengan taklid semata-mata. Dan kalam pada ahkam itu adalah perkara yang tasawur dan secara tasdik, dan juga seperti hukum nasakh, hukum tahdith, yang ini cukup hanya dengan sekadar taklid sahaja. Tapi ilmu Arabiyah ni tak boleh taklid, dia kata dia mesti sampai tahap mujtahid. Khulasah dia, falhasilu la ghina bil mujtahid, tidak menjadi cukup bagi mujtahid dalam syariah untuk mencapai darajah ijtihad dan bulugh dari ijtihad fi kalamil Arab, dalam kalam Arab, sehinggalah dia itu menjadi betul-betul mujtahid dalam kalam Arab, haitsu yasiru fahmu, sehingga dia memahami khitab bahasa Arabnya sampai menjadi satu sifat yang bukan lagi takalluf, dan dia wala mutawaqqifin fihi illa bi miqdari tawaqquf al-fatin, maknanya sampai tahap seperti orang yang betul-betul pakar dalam bidang tersebut, barulah dia dikira mujtahid dalam syariah. Dan akhir sekali yang ketiga berkenaan dengan matalib ini juga, Imam Syatibi menyatakan tidaklah wajib selain daripada ilmu Arabiah, ilmu-ilmu yang lain tu tak wajib untuk menjadi tahap mujtahid. Dia kena tahu, dia kena alim, tetapi bukan tahap mujtahid.
Dan ini juga telah nyatakan sebelum ini bahawa mustahil itu bila dia berijtihad berdasarkan taklid dalam beberapa mukaddimah yang telah dia ada, yang dia telah dia tahu ilmu-ilmu yang dia ada tersebut, itu tidak memberikan mudarat kepada diri dia sebagai seorang mujtahid dalam masalah yang dia ijtihad tersebut. Kerana dia yang pakar dalam bidang dia, dalam ilmu lain dia tak mujtahid, tak ada masalah. Dia kata contohnya seperti jurutera muhandis, apabila dia membina dia punya ijtihad dia berdasarkan ilmu-ilmu yang lain yang ada juga, taklid dia tersebut dalam ilmu-ilmu lain itu sudah memadai. Walaupun dia muhandis itu, jurutera itu tidak mengetahui semua detail ilmu yang ditaklid tersebut, maka sah dia punya ijtihad, maka begitulah juga dalam ilmu syariah. Seperti mereka mengatakan dalam taklid Imam Syafi'i dalam ilmu hadis, dan itu tidak walam yaqdah dzalika fi sahhati, dan itu tidak memberikan kecacatan ataupun menjejaskan Imam Syafi'i dalam ijtihad dia tersebut. Kama seperti contoh dia kata seperti qadhi yang membina hukum hakam dia, dia taklid kepada ijtihad muqawwim, penilai. Benda kat pasar macam mana dia nak tahu, qadhi tak tahu, dia tanyalah orang pasar berapa harga. Jadi dia taklid itu pun tidak memberi kesan kepada qada' dia, ijtihad dia. Maka begitulah juga dalam kes ini. Dan juga dia kata contoh seperti Imam Malik yang bertaklid kepada para wanita adat mereka dalam haid dan nifas, itu juga tidak memberikan kesan kepada ijtihad Imam Malik tersebut. Jadi rasanya kita sampai situ tadi bahawa mana Imam Malik tidak mengetahui perkara tersebut, dia hanya taklid saja, maka dalam kes ini kita kata, ataupun Imam Syatibi lah kata, tidak memberikan kemudaratan kepada mujtahid tersebut walaupun dia tidak mencapai darjah ijtihad dalam ilmu-ilmu yang lain tersebut. Jadi kita selesai masalah yang kedua berkenaan dengan syarat-syarat ijtihad ataupun ilmu-ilmu kaitan dengan ijtihad tersebut. Jadi kita buka sekiranya ada persoalan ataupun perkongsian dan sebagainya. Kalau tak ada, kita boleh tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam.